من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کائنات کے ذرے ذرے کے براہ راست خالق اور مالک ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی وجود میں، اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنے گھٹنے اور بڑھنے میں ہر وقت اللہ کا محتاج ہے. چاہے وہ چیٹی ہو یا جبرائیل، چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ، چاہے قطرہ ہو یا سمندر، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہر اعتبار سے ہر وقت ہر زمانے میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ قادر ہے جب چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں اپنی قدرت سے بنا دیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. হযরত বলেন যে এই পৃথিবীর এই কায়নাতের যা কিছু আমরা দেখতেছি, প্রত্যেকটি জাররা, প্রত্যেকটি অণু পরমাণু, প্রত্যেকটি এক একটা বিষয়, ছোট বড় সবকিছুই আল্লাহ পাকের মুহতাজ। চাই সে ছোট জিনিস হোক আর বড় জিনিস হোক, এমনকি পিপিলিকা থেকে নিয়ে জিবরিল, একটা জাররা থেকে নিয়ে একটা পাহাড়, এক কাতরা পানি থেকে নিয়ে একটা সমুদ্র, যা কিছু আমরা দেখছি এই সব কিছু এরকম তার অস্তিত্বে টিকে থাকার জন্য, আর এই সব কিছুই বৃদ্ধি হওয়া, কম হওয়া, ছোট হওয়া সব ক্ষেত্রেই আল্লাহ পাকের মুহতাজ, আল্লাহ পাকের কাছে ঠেকা। কোনো কিছুই আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত না সে তার অস্তিত্বে টিকে থাকতে পারে, না সে বাড়তে পারে, না কমতে পারে। আর আল্লাহ জাল্লা শানহু এই কায়নাতের কোনো কিছুর কাছে তিনি আল্লাহ है। और एक वक्त ऐसा है हम हो जाएंगे, न इंसान, न जिन्नात, न फरिश्ते, कोई नहीं बचेगा। हदीस पाक में लिखा है 40 साल तक सारे जनाजे इसी तरह पड़े हुए हैं।
कोई ऐलान करने वाला नहीं कि फलां का इंतकाल हो गया, कोई नहलाने वाला नहीं, कोई कफनाने वाला नहीं, कोई नमाज जनाजा पढ़ के दफनाने वाला नहीं। 40 साल तक सारी कायनात इसी तरह पड़ी रहेगी, कोई भी किसी का पुरसाने हाल नहीं। বলে যে এই সব কিছু সৃষ্টিও আল্লাহ পাক করছেন, আর এই সব কিছুর অস্তিত্ব আল্লাহ পাক টিকায় রাখছেন। সৃষ্টিও আল্লাহ পাক করছেন, আর এটার বাঁকা এবং অস্তিত্ব এটাও আল্লাহ পাক অস্তিত্ব টিকায় রাখছেন। আর একদিন আসবে সব কিছুই খতম হয়ে যাবে, কোনো কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকবে না, একমাত্র আল্লাহ পাকের জাত ও সত্তাই একমাত্র বাকি থাকবেন। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে কোরআনের একটা আয়াতের এরকম তাফসীর আছে যে যখন এরকম ভাবে সিংহায় ভোগ দিবে আর এই সব কিছুই বেহুশ হয়ে যাবে, সব কিছুই এরকম ভাবে মরে যাবে, খতম হয়ে যাবে, নিঃশেষ হয়ে যাবে, বলে যে 40,000 বছর সব কিছুই একবারে পরে মরে থাকবে। বলে যে এদের উঠানেওয়ালাও কেউ থাকবে না, এদের কেউই জানাজা পড়নেওয়ালাও থাকবে না, দাফন কাফনকারীও কেউই থাকবে না, সবকিছুই 40,000 বছর এইভাবেই পড়ে থাকবে, কোনো কিছুই আর থাকবে না। আল্লাহই বানাইছেন, আল্লাহই অস্তিত্ব দিয়েছেন, আবার আল্লাহ বাকি খতম করে দিবেন, কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না, একমাত্র বাকি থাকবে আল্লাহ জাল্লা শানুর জাত ও সত্তা। 40 साल के बाद सारी कायनात को अल्लाह अपने हाथ में लेंगे और ऐलान करेंगे, ऐनल मुतकब्बिरून, कहां है तकब्बुर करने वाले, ऐनल जब्बारून, कहां है जुल्म करने वाले, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज के दिन किसकी बादशाहत है। सब सन्नाटा, खामोश। बड़े बड़ा बादशाह नमरूद, फिरौन, बड़े बड़े जालिम जाबिर, कोई भी नहीं बोल सकता, सब खामोश है। अल्लाह ऐलान करेंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह है जो जबरदस्त कुदरत वाला है, ताकत वाला है, कहर वाला है। सब खामोश। फिर अल्लाह सबको जमा करेंगे, लमजमूऊन इला मीक़ात यौमिन मालूम, सारे इंसानों को जमा किया जाएगा। अल्लाह जलाल में है, जैसा हमारा ये इज्तिमा है ऐसे कयामत का इज्तिमा। अल्लाह जज़ाए खैर दे खिदमत करने वालों को, उन्होंने कितना इंतजाम किया। वहां आखिरत में कोई इंतजाम नहीं, कोई छत नहीं, कोई बिछात नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं, सारी दुनिया के इंसान खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, कैसा भयानक मंजर। सूरज 1 मील पर है, आदमी घबराहट के मारे अपने हाथों को चबाएगा, या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूली सबीला। ऐसा भयानक दिन, आदमी अपने मोंढों तक अपने दोनों हाथों को चबा लेगा, पसीने में डूबे हुए हैं, कोई टखने तक, अपने गुनाह के बकदर, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, और आपने मुंह की तरफ हाथ ले जाकर इशारा किया कि यहां तक आदमी पसीने में डूबा हुआ होगा। एक एक का नंबर आएगा, वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फरदा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम आखिरत को भूल गए, हम अपनी मौत को भूल गए, हम अपने कब्र को भूल गए, अपने हशर को भूल गए, अपने हिसाब किताब को भूल गए। ये इज्तिमा इस बात के लिए है, सारी दुनिया के इंसानों को ये पैगाम सुना दिया जाए कि एक दिन सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ ভাই, শোনা যাচ্ছে সবাই? ভালো করে শোনা যায়? যারা দাঁড়ায় আছেন যদি বসে শোনেন তো বেশি ভালো হয়। হযরত বলতেছেন যে যেমন আল্লাহ পাক বানাইছেন, আল্লাহ পাকই আমাদেরকে অস্তিত্ব রাখছেন, একদিন শেষ হয়ে যাব, সব খতম হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না, কারোর কোন ধরনের কোন শ্বাস প্রশ্বাস থাকবে না, সব খতম হয়ে যাবে, সব কিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে, একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুর জাত ও সত্তা বাকি থাকবে। আল্লাহ পাক ডাকবেন, আইনাল মুতাকাব্বিরুন, এই দুনিয়ার যারা অহংকার করেছো, বড়াই করেছো, দুনিয়াতে যারা এরকম ভাবে নিজের বরত্ব দেখাইছো, রাজত্ব করেছো, ওই সমস্ত লোকগুলো কোথায়? বলে 40,000 বছর চলে যাবে, কারোর পক্ষ থেকে কোনো আওয়াজ আসবে না, কোন ধরনের কোনো শব্দ হবে না, সবাই একবারে এরকম ভাবে নিঃশব্দ অবস্থায় থাকবে।
আল্লাহ ডাকবেন, বলো লিমানিল মুলকুল ইয়াউম, যে আজকের দিনে রাজত্ব কার, আজকের দিনের এই অধিপতিত্ব কার। আল্লাহ পাক নিজেই আওয়াজ দিবেন, বলে যে কারোর কোনো আওয়াজ থাকবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে 40,000 বছর পরে আল্লাহ পাক নিজেই আওয়াজ দিবেন, উত্তর দিবেন, লিল্লাহিল ওয়াহিদুল কাহ্হার। ওই পরাক্রমশালী, ওই জবরদস্ত, ওই আল্লাহ পাকের রাজত্ব আজকে, বলে কারোর কোনো রাজত্ব আর কারোর কোনো অধিকার, কারোর কোনো কথা বলার কোনো ক্ষমতা ওই দিন থাকবে না। সব নিস্তেজ হয়ে থাকবে, নিষ্প্রাণ হয়ে থাকবে। সবাই এরকম দিন এরকম ভয়ানক দৃশ্য হবে, কঠিন বিভীষিকাময় দিন হবে। আল্লাহ জাল্লা শানু ডাকবেন হাসরের ময়দানে, সব এক জায়গায় জমা হবে। আজকে যেমন এরকম ভাবে আমরা ইস্তেমার মানে জমা হয়েছি, আল্লাহ পাক যারা ইস্তেমার মাঠকে এরকম সাজাইছেন, বানাইছেন, তাদেরকে যা যা খায় দান করেন। বলে যে এই ইস্তেমার এরকম ভাবে আমরা জমা হয়েছি কিছু লোক, কিন্তু হাসরের ময়দানে এই কয়জন, এই 2-4 লক্ষ লোক জমা হবে না। আউয়ালিন আখিরিন সবাই হাসরের ময়দানে জমা হবে। ইন্নাল মাজমুউন, বাজে সবাইকে এরকম ভাবে ওই দিন জমা করা হবে। ইলা মিকাতি ইয়াউমিন মালুম, বলে যে যেদিন এরকম ভাবে নির্দিষ্ট একটা সময়, ওই দিন সবাইকে এক জায়গার মধ্যে এরকম ভাবে জমা করা হবে। কোন এইরকম কেউই ওই দিন থেকে পলায়ন করতে পারবে না, ভাগতে পারবে না। ওই দিন আল্লাহ পাক সবাইকে জমা করবেন। ওই দিনটা বড় ভয়ানক দিন হবে, বড় খতরনাক দিন হবে। সূর্য বলে মাথার উপর 1 মাইল পরিমাণ থাকবে, আর এই সূর্যের তাপস আর গরম এই পরিমাণ হবে যে মাথার মগজগুলো টকবক টকবক করতে থাকবে, আর এইগুলো এরকম ভাবে গলতে থাকবে। যেমন ডেক্সির মধ্যে এরকম ভাবে বস্তু দিয়ে নিচের থেকে পাকাইলে যেমন টকবক করে, মানুষের মাথার মগজ এরকম টকবক করবে, আর ওইগুলো গলে নাক দিয়ে বেয়ে বেয়ে পড়তে থাকে মানুষের মাথার মগজ, আর ঘিলু এরকম বেড়ে যাবে। কঠিন দিন হবে, এরকম ভাবে ঘামাইতে থাকবে, আর এরকম ভাবে এত আফসোস করবে। আর ওই দিন আফসোস করতে করতে তারা হাত খাওয়া শুরু করবে, যে স্মরণ করো ওই দিনের কথা, যেদিন ইয়াগুযু যালিমিনা, যেদিন জালেমরা তাদেরকে হাতকে এরকম ভাবে চাবাইতে থাকবে, আর হাতকে কেটে খাইতে খাইতে বলে বাহু পর্যন্ত হাত চাবাই খেয়ে ফেলবে, বলে তারপরও তাদের আফসোস শেষ হবে না। এরকম ভাবে মানুষের ঘাম বেরোতে থাকবে, আর ঘাম বেরোতে বেরোতে কারো হাঁটু পর্যন্ত ঘাম হবে, কারো কোমর পর্যন্ত ঘাম হবে, কারো সিনা পর্যন্ত ঘাম হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা দিয়ে বলতেছেন, হাত উঠে কারোর মুখ পর্যন্ত ঘাম হবে, ঘামের সাগরের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে থাকবে। বলে কঠিন ভয়ানক দিন হবে। ওই দিনটাই একমাত্র মালিক আল্লাহ হবে। আজকে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, সব থেকে বড় অপরাধ আমাদের জুলুম, যে আমরা আখিরাতকে ভুলে গিয়েছি। আমরা আখিরাতের কথা আমাদের স্মরণ নাই, আমরা ওই দিনকে আমরা ভুলে গিয়েছি। আখিরাত ভুলে ভুলে আমাদের জীবন যাপন করছি। বলে যে আমাদের এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাকসাদই হলো এটা, পুরো দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে আখিরাতকে স্মরণ করাই দিতে হবে, যে তোমার সামনে একটা দিন আছে, বড় ভয়ানক দিন তোমার সামনে আছে। বলে ওই ভয়ানক দিনের, ওই কঠিন দিনের প্রস্তুতি আর তৈয়ারি, বলে যে এই দুনিয়ার হায়াতে করতে হবে। আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে ওই হাসরের ময়দানে ওই বিষয়গুলো, ওই ভয়ানক আর বিভীষিকাময় কথা আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বয়ান করছেন। वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फरदा, एक एक आदमी को 1 बाय 1 उसको खड़ा होना है, अल्लाह के सामने उसको पेश किया जाएगा। इक़रा किताबक, अल्लाह उसका नामा आमाल उसके सामने रखेंगे। अपने नामा आमाल को पढ़ ले तो खुद देख ले तूने क्या किया है। जब वो पढ़ेगा, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, या अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा नामा आमाल है, इसमें तो हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई है। हम बहुत सारे गुनाह को लापरवाही से कर जाते हैं, वो छोटा नजर आता है, लेकिन आखिरत में वो भयानक बनकर हमारे सामने आए। बड़ा खतरनाक दिन है। उस दिन की तैयारी के लिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, मखलूक से खालिक की तरफ, असबाब से आमाल की तरफ, और दुनिया से आखिरत की तरफ। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, বলে কিয়ামত দিন সবাই আল্লাহ পাকের কাছে একলা আসবে। আতিহি ইয়াউমাল কিয়ামতি ফারদা, প্রত্যেকেই যার যার মতো একা একা আসবে। আর আল্লাহ পাক এক এক জনকে আল্লাহ পাক ব্যক্তিগতভাবে তার হিসাব নেবেন। এক এক জনের জীবনের একবারে পঙ্খানুপঙ্খ হিসাব আল্লাহ পাক নেবেন। বলে ছোট গুনাহ ছাড়ে নাই, বড় গুনাহ ছাড়ে নাই, তাকে বলা হবে ইকরা কিতাবাক, তুমি তোমার আমলনামা নিজেই পড়ো, তোমার আমলনামা তুমি নিজেই দেখো। যখন তার সামনে আমলনামা খোলা হবে, আর সে তার নিজের আমল দেখবে, আর সে নিজেই বলবে মালি হাযাল কিতাব
লা ইগাদিরু সাগীরাতাও ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা। আরে আমার এই আমলনামার কি হলো যে ছোট গুনাহ ছাড়ে নাই, বড় গুনাহ ছাড়ে নাই, ছোট নাকি বড় নাকি কোনটাই ছাড়া হয় নাই, সবকিছুই তার আমলনামার মধ্যে সংরক্ষিত আছে, লিপিবদ্ধ আছে। মেরে বেদস্ত বুজুর্গ, ওই কিয়ামতের দিন কারোরই কোনো এরকম ভাবে অন্য কোন উপায় থাকবে না, এইরকম ভাবে সবকিছুই সমস্ত কিছু তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তাকে বলে হবে তুমি তোমার আমলনামা পড়ো, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা তার জিন্দেগির হিসাব আল্লাহ পাকের কাছে দিতে হবে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आखिरत का दिन फैसले का दिन है। मालिक यौमिद्दीन, दीन कहते हैं बदले को, वो बदले के दिन का भी मालिक है। जैसे कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक है, खालिक है, ऐसे आखिरत के बदले के दिन का भी मालिक है। उस दिन फैसला होगा, वो फैसले का दिन है। मेरे बुजुर्गों, हम तो भूल गए, ये दावत और तबलीग की मेहनत की बरकत से, इन इज्तिमात की बरकत से, इन जमातों की नक्लो हरकत की बरकत से कुछ न कुछ आखिरत का तज़किरा हमारे सामने है। वरना लोग भूल गए, नबियों की दावत को भूल गए। मखलूक असल नहीं, असल खालिक है। असबाब असल नहीं, असल आमाल है। दुनिया असल नहीं, असल आखिरत है। तमाम नबियों की मुश्तरका दावत, सबकी एक दावत, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। सारी कायनात के इंसानों को तमाम नबियों ने एक ही दावत दी है, मखलूक का यकीन दिल से निकालो, एक अल्लाह का यकीन दिल में बिठा लो। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, ওই দিন তো আল্লাহ পাকের কাছে একত্রিত হতে হবে, জমা হতে হবে, আর জীবনের সমস্ত হিসাব একবারে দিতে হবে। এক যারা পরিমাণের হিসাব থেকে গায়েব হবে না, এরকম সবকিছু তার সামনে চলে আসবে, আল্লাহর কাছে দিতে হবে। এই জন্য আমরা সূরা ফাতিহার মধ্যে বলি, ওই হাসরের ময়দানের অনেকগুলো নাম আছে, তার মধ্যে একটা হলো ইয়া মালিক ইয়াউমিদ্দিন, বলে ইয়াউমুদ্দিন, প্রতিদানের দিন। ওই দিন বদলা দেবে আল্লাহ পাক, বদলা দিবেন, বদলা আর প্রতিদানের দিবস হবে হাসরের দিন। বলে যে মানুষ এরকম ভাবে যেইটাই করবে, যেইটাই সে দুনিয়াতে করবে, ওইটারই সে বদলা পাবে, ওইটারই সে প্রতিদান হাসরের ময়দানে সে পাবে। বলে যে এই সমস্ত কথাগুলো আমরা ভুলে গেছি। এই জন্য এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাকসাদই হলো এটা। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের দ্বারা এইটাই চাওয়া হচ্ছে যে আমরা আমাদের আকীদাকে, আমাদের বিশ্বাসকে, আসবাব থেকে আমাদের ইয়াকিনকে সরাইয়ে আমালের প্রতি আমাদের ঈমানকে জমাই, মাখলুক থেকে আমাদের ইয়াকিনকে সরাইয়ে খালিকের সাথে আমরা এরকম ভাবে আমাদের সম্পর্ককে বাড়াই, দুনিয়ার থেকে আমাদের ইয়াকিনকে সরাইয়ে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা মহব্বতকে এরকম ভাবে কমায়ে আখিরাতের প্রতি আমাদের ভালোবাসা জমাই। বলে যে এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা এটাই চাওয়া হচ্ছে, এক এক ব্যক্তির কাছে যাওয়া, আর এক এক দুনিয়ার মধ্যে যত ইনসানিয়ত আছে সমস্ত মানবতার কাছে যাওয়া, প্রত্যেকটি মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে বলে যে এরকম ভাবে এই আখিরাতকে স্মরণ করায় দিয়া, ওই হাসরের দিনকে স্মরণ করায় দিয়া, যেদিন প্রত্যেকটি মানুষের বদলা পাবে, ওই কথাকে মানুষকে স্মরণ করায় দিয়া নামই হলো এই দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত। এই মেহনতের দ্বারা এটাই চাওয়া হচ্ছে। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह उस दिन फैसला करेंगे, ये फैसले का ऐलान होगा, फला इब्ने फला कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। जब ये ऐलान होगा, अगर उस दिन मौत होती तो यह आदमी कामयाब जो हुआ है मारे खुशी के मर जाता। इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि वो मर जाता, लेकिन वहां मौत नहीं है। ऐलान होगा, ये बेईमान है, इसको उठाकर जहन्नम में फेंक दो। इतना गम होगा, इतना गम होगा। अगर उस दिन मौत होती तो मारे गम के ये मर जाता। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। उसमें कुछ मुसलमान भी अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में पहुंचे। जहन्नम के तबकात हैं, जहन्नम, हुतमा, सकर, हाविया, ये जहन्नम के तबकात है। सबसे हल्की जहन्नम है जिसके अंदर मुसलमान भी गया है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। बड़ी तादाद में मुसलमान, तो गैर ईमान वाला, ये गैर ईमान वाले बेईमान मुसलमान को जहन्नम में देखेंगे तो ये गैरत दिलाएंगे, अरे तुम तो कलमा पढ़ते थे दुनिया में, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कलमा पढ़ते थे, उसके बावजूद भी तुम जहन्नम में आ गए, तो ये कलमे ने तुमको क्या नफा दिया? अल्लाह को गैरत आएगी। अल्लाह ऐलान करेंगे फरिश्तों से,
जहन्नम में जो भी मुसलमान एक मर्तबा भी जिंदगी में कलमा पढ़ा हो, सारे मुसलमान जो जहन्नम के अंदर थे एक मर्तबा भी कलमा पढ़े थे, इस कलमे की बरकत से अल्लाह उन्हें जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दे। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ বলে যে হাসরের ময়দান কোনো মামুলি বিষয় নয়, বলে যে বড় ভয়ানক বিষয় হাসরের ময়দান। ওই দিন আল্লাহ পাকের কাছে বদলা, আল্লাহ পাকের কাছে প্রতিদান পাওয়া যাবে। বলে যে যারা ভালো কাজ করবে দুনিয়াতে তাদের প্রতিদানটাও ভালো হবে, যারা খারাপ করবে বলে যে তাদের প্রতিদানটাও মারাত্মক খারাপ হবে। ওই দিন হাসরের দিন এলান করবে, ফুলান ইবনে ফুলান, অমুকের ছেলে অমুক, সে তো আজকে কামিয়াব হয়ে গেছে, তার আমলনামা এরকম ভাবে মজবুত ছিল, তার আমলনামা ভারী ছিল, তো সে তো অমুকের ছেলে অমুক, সে তো আজকে কামিয়াব হয়ে গেছে। যখন এই ঘোষণা হাসরের ময়দানে আওয়ালিন আর আখিরিন সমস্ত মানুষের সামনে যখন নাম নিয়ে, তার বাবার নাম নিয়ে এই ঘোষণাটা হয়ে যাবে, আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিবেন যে অমুকের ছেলে অমুক তো কামিয়াব হয়ে গেছে, অর্থাৎ জান্নাতি হয়ে গেছে। সে এই পরিমাণ খুশি হবে, মনে যদি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে, সে পারলে আবার দুনিয়াতে এসে আবার মানুষকে বলে দেয়, এই পরিমাণ সে খুশি হবে। আর খোদা না খাস্তা ওই প্রতিদানের দিন, মালিক ইয়াউমিদ দিন, ওই বদলার দিনে যদি কোন ব্যক্তি তার আমলকে খারাপ করে নিয়ে যায় আর খারাপ আমলের বিনিময়ে যদি ওর জন্য জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যায়, আর আল্লাহ আবার বলে দেয় যে ওই ব্যক্তি অমুকের বেটা অমুক, বলে যে তার আমলনামা বড় খারাপ, এরকম ভাবে তার জন্য জাহান্নামের ফয়সালা। যখন তার জন্য জাহান্নামের ফয়সালা সমস্ত হাসরবাসীর সামনে শোনানো হবে, এই পরিমাণ সে এরকম ভাবে কষ্ট পাবে, আর এই পরিমাণ ব্যথিত আর দুঃখিত হবে, আর সে এরকম ভাবে সে দুঃখে শোকে ওই জায়গার মধ্যে পারলে সে ওখানে মরে যায়, সে ওখানে মারা যাওয়ার অতিক্রম হবে, মারা যাওয়ার উপক্রম হবে। কিন্তু সেই ওখানে তো আর মরবে না, মৌত তো আর নাই, বলে যে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত বলতেছিলেন, হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, জান্নাতীরা তো জান্নাতে গিয়ে কামিয়াব হয়ে গেল, জাহান্নামীরা জাহান্নামে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু মুসলমান এরকম আছে, কিছু মুসলমান আছে এরকম যাদের আমল দুরুস্ত ছিল না, যাদের আমল দুরুস্ত ছিল না, বলে যে ভালো আমল করে নাই, কিন্তু সে কোন ক্রমেই হলো, কোনদিনও না হলো, সে একদিন পড়েছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, সে লা ইলাহা, হযরত বলতেন সবাই আমরা বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যারা একবার হলো কালিমা পড়ছে, বলে যে গুনার কারণে ওদেরকেও এরকম জাহান্নামের আগুনে যাওয়া লাগবে, যেহেতু এরকম ভাবে সে এরকম ভাবে গুনাহ করেছে। তো কাফেররা তখন এদের সাথে এরকম ভাবে মস্করা করে বলবে, ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলবে, কিরে তুমি তো দুনিয়াতে কালিমাওয়ালা ছিলে, মুসলমান ছিলে, তো তুমিও তো জাহান্নামে আসলে, আমরাও জাহান্নামে, তো তোমার কালিমায় ফায়দাটা দিল কি? তুমি তো কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার পরও তো তুমি জাহান্নামে আসলে। এই কথা কাফেররা বলে তার সাথে বিদ্রুপ করবে, ঠাট্টা করবে। अल्लाह पाक फरिश्तों को ऐलान करेंगे, सब जितने एक बार भी पढ़े এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহু এরকম ভাবে এলান করবে, ঘোষণা করবে, আরে তোরা আমার এই কালিমা বলনেওয়ালা, বলে এই ব্যক্তির সাথে তোরা মস্কারি করো, ঠাট্টা করো। আল্লাহ পাক এরকম ভাবে নিজের খোদ্দারি, আল্লাহ পাকের গায়রাত আর আল্লাহ পাকের আত্মমর্যাদায় লাগবে। আর আল্লাহ পাক বলবেন, যারাই দুনিয়াতে আমার এরকম ওয়াহদানিয়তকে, উলুহিয়াতকে স্বীকার করেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে, আমি সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে চিরদিনের জন্য জান্নাতে পৌঁছায় দিলাম। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, फज़ाइल सदक़ात में 299 नंबर सफ़े पर फरमाया, जो सबसे अखीर जन्नती, जो सबसे अखीर, जो जहन्नम में सजा भुगत कर जन्नत में आएगा, अल्लाह उसको जो महल देंगे, वो महल 70,000 कमरों का होगा, और हर कमरा इतना बड़ा होगा कि उसके 70,000 दरवाजे होंगे, और हर दरवाजा इतना बड़ा होगा कि उसके 70,000 फरिश्ते खड़े होंगे, और ये अदना दर्जे के जन्नती का इस्तकबाल करेंगे। বলে যে আল্লাহ পাক যদি ইনশাআল্লাহ বলে আল্লাহ যদি আমাদেরকে জান্নাত দেবে ইনশাআল্লাহ, তার জন্যই তো এই মেহনত, এই দাওয়াত তাবলীগের মেহনত, কালিমা ইমানের মেহনত। বলে যে আপনার দরজা জান্নাতি, যারা জান্নাতে যাবে, এর আগে বলে নিছে, বলে যে জাহান্নামের অনেকগুলো নাম আছে, জাহান্নাম 7টা জাহান্নাম, এক একটা তার স্তর আছে। কোরআনে কারিমের মধ্যে 7 ধরনের জাহান্নামের কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন।
কখনো সাইর বলছেন, কখনো আল্লাহ পাক খোতামা বলছেন, কখনো লাজ্জা বলছেন, এরকম জাহান্নামী এরকম বিভিন্ন ধরনের নাম আছে। তো সর্বনিম্ন যে জাহান্নামী, একবারে কম দরজার যে জাহান্নামটা হবে, ওই জায়গার মধ্যেও এরকম ভাবে যে মুসলমান যাবে, আর ওখান থেকে আল্লাহ পাক এই কালিমার বরকতে আল্লাহ পাক সেখান থেকে আল্লাহ পাক বের করে নিয়ে আসবেন। আর যে জান্নাতি হবে একবারে আপনার দরজার জান্নাতি যেটা হবে, তার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোরআনে কারিমের একটা আয়াত আছে, সেই আয়াতের তাফসিরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাফসীর করেছেন যে এরকম ভাবে ফাজালে সাদকাত আমরা জানি 299 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে দেখেন, আমরা একটু খুঁজে ওই জায়গার মধ্যে একটা আয়াতের তাফসীরের মধ্যে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি জান্নাতের তাফসীর করেছেন যে আপনার দরজায় যে জান্নাত হবে, ওই জান্নাতে এরকম ঢোকার জন্য বলে যে 70,000 দরজা হবে, আর 70,000 দরজাতে ঢুকে এক একটায় দরজায় ঢোকার পরে 70,000 কামরা রুম হবে, এক একটা রুমের মধ্যে 70,000 খাট থাকবে, এক একটা খাটের উপরে 70,000 বালিশ থাকবে, এক একটা বালিশের সাথে একজন হুড টেক লাগায় থাকবে। যে এক জান্নাত আল্লাহ পাক রাখছেন, যারা আত্মা দরজার ঈমান নিয়ে যাবে আল্লাহ পাক তাদের জন্য ওই জান্নাত রেখে দিয়েছেন। দোস্ত क्यों भाई, सबको जन्नत में जाना है? अकेले जाओगे, पूरी उम्मत को ले जाओगे? ভাই সবাই জান্নাতে যাবো তো ইনশাআল্লাহ? এখনই দৌড়তে যাবো একা একা, নাকি সবাই নিয়ে যাবো? तो सबके पास जाने के लिए तैयार है? कौन कौन जाएगा सबके पास? अल्लाह सबको कबूल फरमाए। সবার কাছে যাবো তো আমরা ইনশাআল্লাহ, কি বলেন? इसीलिए हजरत जी शाह मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मगीबात के तज़किरे किया करो, मगीबात के तज़किरों से गैब का यकीन बढ़ता है। এই জন্য হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ সবসময় বলতেন যে তোমার যে অদৃশ্য রয়েছে, তোমার চোখের আড়ালে আছে, যেটা তুমি দেখতে, আমরা হাসর বুঝি না, কবর বুঝি না, জান্নাত জানি না, জাহান্নাম আমাদের সামনে নাই। বলে জাহান্নামের কথা বলো যেটা তুমি দেখো নাই, জান্নাতের কথা বলো যেটা তুমি দেখো নাই, যেটা মুগিবাত, এই কথার আলোচনা করো, যেটা তোমার দৃশ্যের আড়ালে আছে, ওইটার আলোচনার দ্বারাই যত বেশি আলোচনা করবা, ওইটার ইয়াকিন আর বিশ্বাস তোমার দিলের ভিতরে কাঁপবে এবং জমবে। आज हमने दावत को छोड़ दिया, मगीबात के तज़किरों को छोड़ दिया। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस को लेकर बैठते थे, जब सहाबा की मजलिस में होते तो आप मगीबात के तज़किरे करते थे। आपने एक मरतबा इरशाद फरमाया, ऐ उमर, तुम्हारा क्या बनेगा जब तुम 2 हाथ जमीन के अंदर जाओगे? हजरत उमर ने पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु, या नबी अल्लाह, क्या आदमी को कब्र में होश होगा? आपने फरमाया, उमर, होश होगा जभी तो सवाल होगा, बेहोशी का सवाल कैसे होगा? आदमी को होश होगा, सवाल होगा। उमर, जानते हो कब्र का क्या मंजर है? बड़े भयानक 2 फरिश्ते हैं, वो सवाल करने के लिए आते हैं। इतने लंबे बाल हैं, उस पर खुद चलकर आते हैं, और इतने बड़े दांत हैं कि दांत से मट्टी हटाते हुए आते हैं। ऐसी आंखों में चमक है जैसे बिजली चमकती है, आवाज में ऐसी कड़क है जैसे बिजली की कड़क होती है, और जानते हो उनके हाथ में हथौड़ा होगा। वो हथौड़ा इतना वजनी है, हदीस पाक में लिखा है, आपने फरमाया, मीना में जितने लोग आते हैं वो सब मिलकर उस हथौड़े को हिला नहीं सकते, अपनी जगह से हटा नहीं सकते। आपके हाथ मुबारक में छड़ी थी, आपने छड़ी को हिलाया, आपने फरमाया, छड़ी हिलाना जितना मेरे लिए आसान है, वो दोनों पहलवान, वो दोनों फरिश्ते इतने ताकतवर है कि उन दोनों को वो हथौड़ा इस छड़ी से ज्यादा हिलाना आसान है। अब वो जब सवाल करेंगे, उमर जानते हो, वो तुमसे सवाल करो, গায়েবের জিনিসগুলো, অদৃশ্যের জিনিসগুলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। হুজুর বলেন, হে আমার, তুমি ওই দিনের কথা মনে করো যেদিন তোমাকে এই মাটির এরকম 2 হাত 3 হাত মাটির নিচেই তোমাকে রাখা হবে, অর্থাৎ কবরে রাখা হবে। ওই দিন কি অবস্থা হবে তুমি একটু চিন্তা করো। বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি মাটির নিচে যাব, অর্থাৎ কবরে যাব, তো কি অবস্থা হবে, কি হাসর হবে, ওই জায়গার মধ্যে কি জিনিস আমার সামনে আসবে? বলে যে তোমার সামনে আসবে মুনকার নাকির। বলে যে ভয়ানক অবস্থায় তোমার সামনে আসবে, কঠিন অবস্থায় তোমার সামনে আসবে। বলে যে এত কঠিন আর ভয়ানক, আর এরকম ভাবে
মানে বিশ্রী কুশ্রী অবস্থায় তোমার সামনে আসবে, যে তার ভয়ানকতা হবে এরকম যে তার মাথার চুলগুলো এত লম্বা, মাটি এই মাটি এরকম মাটি ভেদ করতে করতে সামনের দিকে আসবে, আর তার চোখগুলো এরকম ভাবে এই পরিমাণ চোখ এরকম ভাবে তার চোখের মধ্যে এরকম ভয়ানক ইয়ে থাকবে, যে দৃষ্টি থাকবে, যে সেই দৃষ্টি মানে বিজলি চমকায় গেল, যে এরকম হবে তার চোখের মধ্যে এরকম ভয়ানক দৃষ্টি হবে, আর তার চোখ এরকম ভাবে, আর এরকম ভাবে তার আওয়াজ এত কঠিন আওয়াজ হবে, যেমন এরকম ভাবে বজ্রের আওয়াজ, বজ্র যে যায় মেঘের যে গর্জন, অতিকারও ভয়ানক গর্জন হবে, আর কঠিন অবস্থায় তার এরকম ভাবে, আর কালো চুল হবে, আর নখগুলো এত বড় বড় হবে, আর সে এত শক্তিশালী হবে, মাথার চুলও যেমন লম্বা, কালো কুচকুচে হবে, চোখ দিয়ে মনে হয় আগুন টকটকে আগুন বেরিয়েছে, আর জবান দিয়ে এরকম ভাবে নিঃশ্বাসের সাথে ফুলকি বেরিয়েছে, আর আওয়াজ হবে মেঘের গর্জনের মতো। এই কঠিন অবস্থায় তোমার কাছে আসবে কবরে, আর তার হাতে হাতুড়ি থাকবে, এত বড় একটা হাতুড়ি হবে, হাতে গর্দা থাকবে, যেরকম ওই সময় যত লোক ছিল মিনায়, বলে যে সবাই মিলে বলে যে তার হাতুড়টা উঁচা করতে পারবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হুজুরের হাতে ওই সময়ের মধ্যে একটা লাকড়ি ছিল পাতলা, এই হাত দিয়ে উঠাচ্ছিল, আর লাকড়িটা এরকম নাচাইতেছিল, হেলাইতেছিল, বলে যে ওই ব্যক্তি এত শক্তিশালী হবে, তার হাতের এই গর্দা এর যেটা মূলহার বিশাল বড় একটা ইয়ে থাকবে, বলে যে ওইটা উঁচা করতে বলে তার কাছে কোনো ব্যাপারই মনে হবে না, সে লাকড়ির মতো পাতলা একটা খড়ির মতো এরকম আসবে, আর ওইটা দিয়ে এরকম ভাবে পিটাইতে আসবে, আর কঠিন অবস্থায় এসে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, মান রব্বুকা, হে ওমর, তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করবে তোমার প্রভু কে ছিল, বলো তোমার রব কে ছিল। বলে যে উমর এই কথা জিজ্ঞেস করবে তোমাকে। আর উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে যখন এই কথা প্রথমে জিজ্ঞেস করছিলেন, উমর বলছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কবরের মধ্যে কি আমার হুঁশ থাকবে? মানে আমি এখন যেইভাবে আছি, অর্থাৎ আমি এখন যেই মানে চেতন অবস্থায় আছি, এই হুঁশ আর চেতনা কি ওই সময় থাকবে? বলবে হ্যাঁ, হুঁশ তো থাকবে, এই জন্যই তো প্রশ্ন করবে। তখন এরকম ভাবে যখন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে এই প্রশ্ন, ওই ভয়ানক দৃশ্য নিয়ে আর এই ভয়ানক অবস্থা নিয়ে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে এই প্রশ্নটা করবে, মান রব্বুকা, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবারে নিশ্চিন্তে মনে ইতমিনানে জবাব দিবে, রব্বি আল্লাহ, আমার রব তো আল্লাহ, আমার রব্বুকুমা, এই তোমাদের দুইজনের রবকে বলো তো দেখি। ওই দুইজন তো ঘাবড়ায় যাবে, আর ঘাবড়ায় গিয়ে আল্লাহর কাছে বলবে, হে আল্লাহ, আমরা কি উমরের কাছে প্রশ্ন করতে আসছি, না উমর আমাদের কাছে প্রশ্ন করতে আসছে? উমর তো উত্তর দেশেই দেশে ফিরেছে না, আমাদের কাছে প্রশ্ন করে বসছে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बात समझने की ये है कि आज हम मुसलमान हैं और नबियों वाली दावत को भूल गए। आज हम मुसलमान हैं और अपने नबी की दावत को भूल गए। आज हम मुसलमान हैं और अपने सहाबा, जो अल्लाह के मकबूल बंदे, महबूब बंदे, उनकी मेहनत को भूल गए। देखो तो सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल इनफरादी दावत दी है। कोई इज्तिमा नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई मजमा इकट्ठा नहीं, एक एक की खुशामद करते हैं, एक एक को दावत देते हैं। कैसा माहौल था कि एक आने वाला भी अगर मक्के में आया है तो आप उसकी खुशामद के लिए बैठ जाते। आपका मिजाज था, लोग मक्के में हज के लिए आते थे, आप उस हज के काफलों से बात करते थे, काफले वालों को कहते थे, आप फर्ज आता उससे बात करते थे, कोई पहाड़ के पीछे होता आप चलकर वहां जाकर दावत देते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, माफ करना, हम दावत के काम में तो लगे हैं, लेकिन अभी दावत हमें नहीं लगी है। कैसी धुन थी आपको, इसीलिए हजरत जी शाह मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, गलबे हाल के बगैर कोई चीज वजूद में नहीं आती। इतना बड़ा जो इज्तिमा है, आप हजरात ने मेहनत की, कुर्बानियां दी, अल्लाह आपकी मेहनतों को, कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। बड़ा मजमा है जो मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है, आज तक मुसलमान के पास हम नहीं पहुंच पाए। बांग्लादेश के अंदर करोड़ों मुसलमान हैं, कितने मुसलमान अभी मस्जिद से दूर है, अल्लाह से दूर है, नबी के तरीके से दूर है। वहां एक आदमी भी आ जाए उसकी कदर होती थी, उसकी खुशामद करते थे, उसको लेकर बैठते थे। अगर ये हमारा मजमा, इज्तिमा में आने वाले खुशनसीब बड़े प्यारे लोग अपने राहत आराम को कुर्बान करके यहां आए हैं, अगर ये मजमा इस मेहनत को जी पर ले ले, एक एक की खुशामद करना है, एक एक को तैयार करना है, एक एक के पास जाना है, महल्ले में फिरना है, गलियों में फिरना है, बाजारों में जाना है, यही तो साहबा का तरीका था।
आज निजामुद्दीन से जो बात कही जा रही, हम समझ रहे पता नहीं ये क्या बात है। उठाकर देखो हयातुस सहाबा, आप उठाकर देखो सीरत सहाबा, तमाम के तमाम सहाबा का एक मिशन है, एक मेहनत है, एक हदफ है, एक मंजिल है कि भाई हर एक को दावत देना है, हर एक की खुशामद करना है, एक एक को तैयार करना है। मक्के मुकरमा में कितना खौफ है, कैसे सख्त हालात हैं, लेकिन वहां भी एक खातून भी अगर वो ईमान लाती है तो वो ईमान पर जमती है, उसका यकीन बन जाता है मखलूक से नहीं होता, अल्लाह से होता है, खालिक से होता है, असबाब से नहीं होता, आमाल से होता है। आप देखो हजरत ज़ुन्नैरा रज़ी अल्लाह अन्हा, एक औरत है, बांदी है, उसका मालिक उसे मारता है, लेकिन अंदर ईमान उतर गया है। औरत पर जुबान हाल ये समझा देती थी जान देने की चीज है, जान तो दे दूंगी, ईमान नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ुन्नैरा रज़ी अल्लाह अन्हा, मौत का वक्त, बुढ़ापा आ गया और आंखें चली गई, नाबीना हो गई। मक्का के कुरैश और सरदार, उनको मौका मिल गया, आकर कहने लगे देख तूने हमारे माबूद को छोड़ा, उन्होंने तेरी आंखें ले ली। अब वो औरत जात है और सरदार है सामने, लेकिन कैसा यकीन है, कहने लगी मेरी आंखें तो मेरी तकदीर में लिखी थी इसलिए चली गई, अल्लाह मुकद्दर लिखने वाला, इतने दिन आंखें थी अब उसके बाद चली गई, इसमें किसी को क्या दखल। लेकिन क्या यकीन, कहने लगी सुनो अल्लाह ने आंखें दी थी, अल्लाह ने आंखें ले ली, लेकिन मेरा अल्लाह कादिर है कि दोबारा मेरी आंखें लौटा दे। बस ये बात कह रही है। अब वो कुरैश सामने मौजूद है, इसका बुढ़ापा है, नाबीना औरत है, और अल्लाह ने इस औरत को इस बात के यकीन के साथ, अच्छे गुमान से अल्लाह के साथ जब ये बात कही, अल्लाह ने उसी वक्त उसको दोबारा आंखें दे दी। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ বলে যে আজকে আল্লাহ জাল্লা শানুর মেহনতে এরকম ভাবে রহমতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দাওয়াতের মেহনতে লাগাইছেন, কিন্তু বড় আফসোসের কথা আমরা দাওয়াতে লাগছি বটে, কিন্তু আমরা দাওয়াত পেয়েছি বটে, কিন্তু দাওয়াত আমাদেরকে পাই নাই। অর্থাৎ যেইভাবে লাগার দরকার, যেই ফিকিরের সাথে লাগা দরকার, ওই ফিকিরের সাথে আমরা দাওয়াতে লাগতে পারি নাই। বলে যে আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি যে এরকম ভাবে 13টা বছর মক্কা মুকাররমাতে না এরকম ভাবে ইজতিমা ছিল না বড় বড় এরকম মজমা ছিল, বলে যে মক্কার এই সরজমিনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 13টা বছর জিন্দেগীর দাওয়াতে তো আমরা লাগছি, কিন্তু বাস্তবতার দাওয়াত আমাদের লাগে নাই, অর্থাৎ ওই রকম ভাবে আমরা দাওয়াতে লাগতে পারি নাই। যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 13টা বছর মক্কায় মেহনত করে করে একজন লোককে তৈয়ার করছেন, এক ব্যক্তিকে এরকম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইনফরাদি দাওয়াত দিয়েছেন, দিয়ে দিয়ে মিনার ঘাটিতে দাওয়াত দিয়েছেন, এক একটা জায়গায় গিয়ে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইনফরাদি দাওয়াত দিয়েছেন, আর একজন লোককে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই মক্কা মুকাররমাতে তৈয়ার করছেন। বলছে এরকম ভাবে এক একটা ঘরের এক একটা লোককে তৈয়ার করছেন, বড়দের তৈয়ার করছেন, ছোটদের তৈয়ার করছেন, পুরুষদের তৈয়ার করছেন, মহিলাদের তৈয়ার করছেন। বলে যে একজন মহিলা, বাদী মহিলা, তার নাম হলো জুমাইরা। বলে যে এরকম ভাবে সে যে এরকম ভাবে ঈমান আনছে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরকম কথার উপর ঈমান এনে এই পরিমাণ মজবুত হয়েছে তার ঈমান, এই পরিমাণ মজবুত তার ঈমান। বলে যে ঈমান দিলের ভিতরে যখন রাসেখ হয়ে যায়, ঈমান দিলের ভিতরে যখন জমে যায়, দুনিয়ার কোনো পেরেশানি, দুনিয়ার কোনো কষ্ট মুশাক্কাত বলে তাকে ঈমান থেকে হটাইতে পারে না, ঈমান থেকে সরাইতে পারে না। বলে যে তার উপরে এই পরিমাণ নির্যাতন চললো যে কঠিন থেকে কঠিন নির্যাতন তার উপরে চলা শুরু হলো, কিন্তু তাতেও তিনি ঈমান থেকে এক বিন্দু মাত্র হটে নাই। বলে যে একবার চলতে মারতে মারতে তো প্রায় মরে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। বলে যে ওই অবস্থার মধ্যেও এরকম ভাবে সে তার ঈমানকে ছাড়ে নাই। একজন বাদী কিন্তু দাসী, বলে সেও যখন এরকম ভাবে ইনফরাদি দাওয়াতের দ্বারাই নিজের ঈমানকে বানিয়েছে, তো এরকম ভাবে ঈমানের উপরে অটল অবিচল মজবুত অবস্থায় রয়েছে। বলে তার জীবনের একটা অবস্থায় পরন্ত বেলায় যখন এরকম ভাবে শেষ মুহূর্তে তার চক্ষু এরকম ভাবে চলে গেল, হয় বা বৃদ্ধকালে এরকম ভাবে চোখের জ্যোতি থাকে না, তো যখন চোখের জ্যোতি না থাকলো সে এরকম নাবিনা হয়ে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল। তো এরকম তো এই লোকজন বলা শুরু করলো, দেখো তুমি আমাদের মাবুদকে ছেড়ে দিয়েছো, আমাদের মূর্তি প্রতিমাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে তোমার চক্ষুতে এরকম ভাবে চলে গেছে, তোমার চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ওই কিন্তু দাসী মহিলা সাহাবিয়া বললেন যে না না না, তোমাদের ওই
ভ্রান্ত আর এরকম ভাবে তোমাদের ওই এরকম বাতিল মাবুদের পূজা না করার কারণে আমার চক্ষু যায় নাই। এতদিন এটা আমার মুকদ্দর, আমার তাকদিরে ছিল। যতদিন আমার তাকদির ছিল ততদিন আমার চক্ষু তো ছিল। যখন আল্লাহ চাইছে যতদিন চক্ষু ছিল, যখন আল্লাহ চাই নাই আমার চক্ষু নিয়ে গিয়েছেন। এটা আল্লাহ পাকি এরকম ভাবে করেছেন। হযরত বলতেছেন, হযরত শাহ আহমদ ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি এরকম ভাবে এই মেহনতকে চালাইছেন। আর একা একা মেহনত, ব্যক্তিগত পর্যায়ে মেহনত দিয়ে দিয়ে আজকে এরকম ভাবে পুরা দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানের এই মেহনতকে পৌঁছায় দিয়েছেন। এই জন্য মেরে ভাই, যেইভাবে লাগার দরকার, যেইভাবে ফিকিরের সাথে লাগা দরকার, ওইভাবে এরকম ভাবে লাগতে পারে নাই। আজকে বাংলাদেশে চিন্তা করেন যে এরকম ভাবে আমরা যে লোকগুলো আসছি, আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো আসছি, 1,00,000 2 লাখের মাজমা হবে, যাটকি আসছে কত করোড় ইনসান রয়ে গেছে, কত কোটি মানুষ বাংলাদেশে রয়ে গেছে, পুরা বিশ্বের মধ্যে কত শত কোটি লোক রয়ে গেছে যারা এই দাওয়াত পায় নাই, এই দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছানো হয় নাই। মেরে ভাই, দোস্ত বুজুর্গ, যেইভাবে লাগার দরকার তবলিগে, ওইভাবে ওই ধ্বংস হওয়ার আর ওই ফিকির আর এই দরদ ব্যথার সাথে যেইভাবে মেহনত করার, ওইভাবে আমরা লাগতে পারি নাই। যে আল্লাহ পাক ওই এরকম ভাবে উনি বললেন, ওই মাদি বললেন যে আল্লাহ পাক আমাকে যে কি দিয়েছেন, চোখ নিয়ে গিয়েছেন, সেই আল্লাহ আবার আমাকে এরকম ভাবে চোখকে আবার ফেরত দিবেন। আমার যতদিন তকদিরে ছিল ততদিন চোখ ছিল, যখন চাই নাই আল্লাহ নিয়ে এনেছেন। ওই আল্লাহ পাক আবার কাদের, ওই আল্লাহ পাক সমর্থ রাখেন, আমার চোখকে আল্লাহ পাক আবার ফেরত দিয়ে দিবেন। আর যখন এরকম ভাবে উনি এই কথা বলছেন, আর বলার সাথে সাথে ওই কাফেরদের সামনেই এই ইয়াকিন, এই পরিমাণ দিলের মধ্যে ছিল যে তার চক্ষু আবার আল্লাহ পাক ওই সময় তার ফেরত দিছে। আবার চোখ দেশে এরকম ভাবে চোখের দৃষ্টি যখন চলে আসছে, আর চোখের দৃষ্টি দিয়ে যখন দেখছে, আর তারপরে তার মৃত্যু হয়ে গেছে। অর্থাৎ আল্লাহ এমন ইয়াকিন বানাইছেন, এমন ঈমান বানাইছেন যে আল্লাহর সাথে যেই কথা বলেছে আল্লাহ পাক সেই কথা পূর্ণ করে দেখায় দিয়েছেন। কাফেরদের সামনে চোখের জ্যোতি ফিরে দিয়ে এরপরে তার মৃত্যু হয়েছে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दावत एक मेहनत है। जब इस मेहनत में लगोगे, हालात आएंगे, नागवारियां आती है, मुश्किलात आते हैं, इम्तिहान आजमा। सूरज निकलना मुमकिन है, लेकिन तुम दावत का काम करो और हालात नबियों वाले ना आए, ये नामुमकिन है। এই জন্য বহুত বড় জবরদস্ত কথা বলছে ভাই, খেয়াল করে শুনতে হবে। ও ভাই, খেয়াল করে শুনবো তো ইনশাআল্লাহ। কি বলেন? আল্লাহ আমাদের দাওয়াতে লাগাইছেন, বলে যে দাওয়াতের মেহনত যখনই শুরু করবে, সাথে সাথে তার উপর হালাত আসবে। হালাত তো আসবেই, এটা একবার অবধারিত। দাওয়াতের মেহনত করবে, তাবলীগের কাজ করবে, আর হালাত আসবে না, হালাত তার উপর আসবে। আর এই হালাতের উপর যখন সবর করবে, এই হালাতের উপর যখন ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ পাকের মদদ ও নুসরত আসবে। বলে যে এরকম ভাবে, এটাই নিয়মের কথা। এটা অসম্ভব যে তবলিগ করবে, মেহনত করবে, আর হালাত আসবে না, এটা হতেই পারে না। কিন্তু এই হালাতের পরে যখন সে ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ পাকের মদদ ও নুসরত আসবে। এই জন্য হযরত ইমাম ইসা রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি এই কথা বলতেন যে এরকম ভাবে সূর্য উদিত হবে, সূর্য উঠে আসবে, আর আলো হবে না, আলোকিত হবে না পৃথিবী, এটা হয়ই না। সূর্য উঠবে, দুনিয়া উদ্ভাসিত হয়ে যাবে, এইটাই নিয়ম আর এইটাই তরতিব। ঠিক এইরকমই নিয়ম। যারা দাওয়াতের মেহনত করবে তাদের উপর হালাত আসবে, হালাত আসবে না, এটা হতেই পারে না। सूरज निकले, रोशनी ना हो, ये तो मुमकिन है। दावत का काम करो, हालात ना आए, ये नामुमकिन है। বলে যে সূর্য উঠবে আর এরকম ভাবে আলো হবে না, এটা তো সম্ভব। যে সূর্য উঠছে, আলো হয় নাই, এটা সম্ভব হলেও সম্ভব, সম্ভব না হলেও সম্ভব। কিন্তু দাওয়াতের মেহনত করবে আর হালাত আসবে না, এটা অসম্ভব। आप यहां से एयरपोर्ट जा रहे हैं ढाका में, रास्ते में आपको बस्तियां आएगी, पेट्रोल पंप आएगा, मोड़ आएगा, सिग्नल आएगा, कोई दुकान आएगी, कोई बिल्डिंग आएगी, आप देखेंगे आपकी रफ्तार बढ़ रही है। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया, जैसे ये चीजों के देखने से आपकी रफ्तार बढ़ती जाती है कि मैं सही मंजिल की तरफ जा रहा हूं। इन काम के करने वालों को हालात आएंगे तो वो यकीन करें कि अल्लाह के तरफ से ये हालात आ रहे हैं। क्यों? कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उस पर हालात डालते हैं। এই জন্য আল্লাহ পাক যেই বান্দাকে ভালোবাসে তাকে আল্লাহ পাক হালাতের মধ্যে মুবতালা করে। শুরুতেই হাদিস বলে নিয়েছেন, আল্লাহ যেই বান্দাকে ভালোবাসে ওই বান্দার উপরে বিভিন্ন হাল, বিভিন্ন হালাত, বিভিন্ন অবস্থা তার উপরে সৃষ্টি হয়। এটা হতেই পারে না। এই জন্য এটা আসবে, হালাত আসবে কাম করনেওয়ালাদের উপরে। এই জন্য হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি এরকম ভাবে সুন্দর একটা উদাহরণ দিয়ে বলতেন যে তুমি মনে করো এখান থেকে এয়ারপোর্ট যাচ্ছ, এয়ারপোর্টের রাস্তা, আমার গন্তব্য, আমার মঞ্জিল হলো এয়ারপোর্ট। এখন আসলে আমি এয়ারপোর্ট যাচ্ছি কি যাচ্ছি না, রাস্তা সহি আছে কি আছে না,
আমি ঠিক সঠিক রাস্তা আছে কিনা তো মনে পড়বে, ও হো এয়ারপোর্টের রাস্তায় তো এই মোড় আছে, মোড় তো পাইলাম, এই যে পেট্রোল পাম্প থাকার কথা ওটাও তো পাইলাম, তার মানে হলো যে এই ঠিক রাস্তায় আমি হাঁটতেছি, অর্থাৎ এয়ারপোর্টের রাস্তায় আমি যাচ্ছি, আমার রাস্তার গন্তব্য ঠিক আছে, মঞ্জিল ঠিক আছে। তো ঠিক এরকম ভাবে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমি তবলিগের মেহনতে ঠিকের উপর আসি কি আসি না সেটার প্রমাণ হলো আর সেটার আলামত হলো আমি মেহনত করতে থাকবো, আর আমার উপরে বিভিন্ন ধরনের হালাত আসবে। ওই সমস্ত হালাতগুলো আসা মানেই হলো আমি সঠিক রাস্তার উপর আছি, আমার মঞ্জিল ঠিক আছে, আমি ঠিক রাস্তায় চলতেছি। माशाअल्लाह। दावत दोगे हालात आएंगे, सब्र करोगे तब अल्लाह की मदद आएगी। বলে যে দাওয়াত দিব, হালাত আসবে, হালাতের পরে আমি ধৈর্য ধরবো, এই ধৈর্য ধরার কারণে, সবর করার কারণে আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ নুসরত আসবে আমার সাথে। क्यों भाई, सब तैयार हैं इसके लिए? घबराओगे तो नहीं? माशाअल्लाह। अब देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में मेहनत कर रहे हैं, सूरह तब्बत यदा नाजिल हो गई, उसमें अबू लहब और उसकी बीवी का तस्करा है, वमराअतुहु हम्मालतल हतब। अबू लहब की बीवी, उसका नाम था अरवा, उसकी कुन्नियत है उम्मे जमील, और ये अबू सुफियान की हकीकी बहन है, सगी बहन। अब इसके खिलाफ ये कुरान की सूरत उतर गई। हमारे जैसे लोग नहीं थे मक्के में, जो मुसलमान होते थे उनके घर में कुरान पढ़ा जाता था। बहुत ध्यान से सुनना, हर एक के घर में कुरान पढ़ा जाता था, चाहे एक आयत उतरे, चाहे छोटी सूरत उतरे। जिस वक्त जो भी व्यक्ति बात सुनता था कि ये कुरान की आयत आई है, उसको याद करता था, घर में पढ़ता था। हर घर में कुरान का हल्का होता था, हर घर में कुरान का हल्का होता था। अभी पूरा कुरान उतरा नहीं, लेकिन मक्के के हर घर के अंदर जितना उतर रहा है पढ़ा जा रहा है। अभी हिजरत फर्ज नहीं हुई, लेकिन हर घर के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है। मेरे बुजुर्गों बहुत ध्यान देना, ये जब सूरत उतरी तो हर घर में पढ़ने लगे लोग। अबू लहब की बीवी को जब पता चला, उम्मे जमील को, तो उसको बहुत जिल्लत हुई। उसमें एक जो लफ्ज है वमराअतुहु हम्मालतल हतब, अरबों में ये इशारा होता था ये औरत लकड़ियां चुनकर लाती है, पीठ पर लकड़ियां उठाकर लाती है। तफसीर में लिखा है कि इस तरफ इशारा होता था अरबों में कि ये औरत गीबत करती है। जैसे लकड़ियों से चूल्हे में आग भड़काई जाती है, ऐसे गीबत करके ये औरत लोगों को भड़काती थी। औरतों को भी हुजूर के खिलाफ तैयार करती थी, मर्दों को भी हुजूर के खिलाफ तैयार करती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसका मिजाज था, इसका मिजाज था। और एक रिवायत में यह भी है कि आपके रास्ते में खारदार यानी कांटेदार लकड़ियां बिछा देती थी ताकि नाउज बिल्लाह आपको तकलीफ हो। जब ये सूरत उतर गई उसको बहुत तकलीफ, बहुत जिल्लत हुई। मक्के का एक बड़ा पत्थर उठाई, जो नोकीला तेज धार वाला पत्थर, और ये तय किया नाउज बिल्लाह सुम्मा नाउज बिल्लाह कि हुजूर के सर को इससे कुचल डालूं। इन्हीं की वजह से मेरे खिलाफ ये सूरत हर घर में पड़ी जा रही, मेरे लिए जिल्लत आई है। अल्लाह का करना, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों काबतुल्लाह में बैठे हुए थे, बैतुल्लाह में अल्लाह के घर में बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर ने देख लिया ये औरत पत्थर लेकर आ रही है, पहचान गए गलत इरादे से आ रही है। कहा हुजूर ये आपके खिलाफ जो सूरत उतरी है उसलिए नाराज होकर पत्थर उठा के ला रही है आपके खिलाफ। आपने फरमाया अबू बकर तुमने तो तुम करना, मेरे बारे में कोई बात ना करना। अल्लाह का करना वो करीब आ गई, आकर कहने लगी अबू बकर तेरा दोस्त कहां है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुझे आज मिल जाता तो ये पत्थर से मैं नाउज़ बिल्लाह उसका सर कुचल डालती। बड़े गुस्से में ये बातें की और फिर वो चली गई। हजरत अबू बकर बेचैन है कि मेरे बाजू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और वो मुझसे आपके बारे में पूछ रही है। तो पूछा या नबी अल्लाह क्या बात है, ये क्या बात है? आपके बारे में पूछ रही, आप तो मेरे बाजू में हैं। आपने फरमाया अबू बकर जैसे ही वो गलत इरादे से चली है अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और उसने चारों तरफ पर से मुझे छुपा लिया। जब दावत दोगे हालात आएंगे, सब्र करोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। এই জন্য ধৈর্য ধরবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ, কি বলেন? বলে যে যখনই এরকম ভাবে দাওয়াত দিবে তো তার উপর হালাত আসবে, হালাতের পরে যখন সে সবর করবে, সবরের পরে আল্লাহ পাকের মদদ তার শামিলে হাল হবে।
বলে যে কোরআনে কারিমের সূরা যেটা আছে আমরা সবারই মুখস্থ আছে, জামাতে গিয়ে যে 4টা সূরা মস্ক করি তার প্রথমটা হলো তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবি ওয়া তাব্ব। বলে যে এই সূরা যখন নাজিল হলো তো সাহাবাদের মধ্যে তো এটা নিয়মই ছিল, যখনই একটা আয়াত নাজিল হয়, সূরা নাজিল হয়, প্রত্যেক ঘরেই এরকম ভাবে এই সূরা এই আয়াত পড়া হয়, তো পড়া শুরু হয়ে যেত। এই জন্য আমাদের ঘরে উচিত আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা এই কোরআন সূরা পড়বো তো ইনশাআল্লাহ, কি বলেন? কোরআন পড়া, ঘরের মধ্যে কোরআন পড়া বড় বরকতের জিনিস। তো এরকম ভাবে প্রত্যেক ঘরে ঘরে তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবি ওয়া তাব্ব এই সূরা পড়া শুরু হয়ে গেছে। এই দিক দিয়ে ঘটনা হলো এরকম যে এই সূরার মধ্যে মজমুন আছে দুইটা, তার মধ্যে একটা বিষয় হলো যে আবু লাহাব তার যে স্ত্রী ছিল তার নাম ছিল আরওয়া, আর এরকম ভাবে তার উপাধি ছিল উম্মে জামিল। বড় এরকম সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা ছিল। আবার আবু লাহাব এরকম ভাবে মক্কার বড় সর্দারদের মধ্যে বিচারকদের মধ্যে একজন ছিল, বড় মাতবার কেসেমের ছিল। বলে যে এই বড় মাতবার তার বিবি, আবার সেও সম্ভ্রান্ত, বলে এর বদনামে এরকম ভাবে সূরা নাযিল হয়েছে। আর কি সেই অংশটা কয় যে ওয়ামরাতুহু হাম্মালাতাল হাতাব, বলে যে তার স্ত্রী অর্থাৎ আবু লাহাবের স্ত্রী সে এরকম ভাবে কি নিয়ে ফেরবে, ওই যে খড়ি কুড়ায় বেড়াবে, লাকড়ি কুড়ায় বেড়াবে। কেন তার এই কথা? যে আগের দিনের মানুষ লাকড়ি কুড়াইতো, আর লাকড়ি এরকম ভাবে আটি বেঁধে এরকম ভাবে তার পিঠে নিয়ে বয়ে বেড়াইতো, বহন করতো। তো ঠিক তাই এই যে আয়াত যে তার স্ত্রী লাকড়ি বয়ে বেড়াবে, কুড়ায় বেড়াবে, এটার একটা তাফসির আছে, বলে সূক্ষ্ম তাফসির বলছেন হযরত, ওর সুন্দর একটা ব্যাখ্যা আছে। বলে যে লাকড়ির দ্বারায় যেমন শুকনা খড়ি দিয়ে আগুন যেমন এরকম ভাবে ভরকায়, আগুন প্রজ্বলন করে, আগুন প্রজ্বালিত করে, তো এরকম ভাবে ওই মহিলার কামই ছিল হলো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের আজে বাজে কথাবার্তা বলে কাফেরদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এরকম ভাবে মানুষদেরকে খেপায় তুলতো। এই কারণেই তাকে এই হাম্মালাতুল হাতাব বলছে। লাকড়ি দিয়ে যেমন আগুন প্রজ্বলন করে, ঠিক এরকম ভাবে এই মহিলা গীবত করে এরকম ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে করতো। এমন খারাপ ছিল যে রাস্তার মধ্যে এরকম ভাবে কাঁটা বিছায় রাখতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, যাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কষ্ট পায়, বেশি কষ্ট পায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমন একদিন ঘটনা ঘটলো যে এরকম ভাবে ভারী একটা পাথর, আর যাইতাই পাথর না, বড় ধারালো পাথর, যেই পাথরের মধ্যে এরকম ভাবে ধার আছে, এরকম খুরধার পাথর, বড় ভারী পাথর নিয়ে একদিন রওনা দিছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাউজুবিল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় একবারে বলে এরকম ভাবে কুচলায় ফেলবে, হুজুরের মাথা একবারে পিষ্ট করে ফেলবে, এই চিন্তা নিয়ে আগাচ্ছে। কারণ হলো এই নবীর কারণে, এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে এই সূরা নাযিল হয়েছে, আর এই সূরার মধ্যে ওর বদনাম করা আছে, আর এই বদনামটা মুসলমানদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে তেলাওয়াত করা হয়, পড়া হয়। এইটা ওর জন্য বহুত বড় একটা অভিশাপের বিষয়, ওর অনেক বড় একটা ওর জন্য একটা বেইজ্জতের বিষয় হয়ে দাঁড়াইলো, ওর জন্য অনেক বড় বেইজ্জতের বিষয় যে আমার নামে সূরা নাযিল হয়েছে, আর সেই সূরা প্রত্যেক ঘরে ঘরে পড়া হইতেছে, মুহাম্মদকে শেষ করে ফেলবো। এই জন্য পাথর একটা নিয়ে আগাচ্ছে। ইত্যবসর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বসা ছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু বসা, তো দেখতেছে যে ওই উম্মে জামিল এরকম ধারালো ভারী পাথর নিয়ে আসতেছে, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় আঘাত করবে। এই কথা দেখে আবু বকর বলতে, ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন তো দেখি কি করা যায়। এই মহিলা, এই পিশাচ মহিলার নিয়ত তো ভালো না, এর ইরাদা তো ভালো না, ও তো আগে আসতেছে, কি করলে ভালো হয়? তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবু বকর আমার ব্যাপারে যদি কোনো কথা বলে একবারে চুপ থাকবা, কোনো কথা বলার দরকার নাই, আমার ব্যাপারে আমার আল্লাহই যথেষ্ট, তুমি টেনশন করো না। ওই মহিলা আসছে, এসে আবু বকরকে জিজ্ঞেস করে, অথচ পাশাপাশি বসা, কিন্তু একবারে সাথে পাশাপাশি বসা রয়েছে। আবু বকরকে বলে, হে আবু বকর তোমার ওই সাথী কই? তোমার সাথী মুহাম্মদ কোথায়, যার উপরে কোরআন নাযিল হয়েছে, একটা সূরাও নাযিল হয়েছে, যে সূরার মধ্যে আমার বদনাম আছে, আর ওই সূরা প্রত্যেক ঘরে ঘরে পড়া হয়। আজকে মুহাম্মদের মাথা আমি একবারে ঠেকলা করে ফেলবো, এই যে পাথর নিয়ে আসছি। কারণ আবু বকর তো টেনশনে পড়ে গেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমার পাশেই রয়েছে, তো ঘটনা নাকি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি এখন কি করব, ও তো কাছে চলে আসছে, ও তো একটা দুর্ঘটনা ঘটায় ফেলায় কিনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে বললেন, আবু বকর মোটেও টেনশন করো না, একটুও তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে না। ও যখনই পথ নিয়েতে আসছে, আর ওর নিয়ত খারাপ, এই কাজ করতে যখনই আসছে, আল্লাহ পাক আমাকে ওর চোখের থেকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে দিয়েছে, ও দেখবে না আর কোনদিন। এইটাই হলো গায়েবী মদদ। বান্দা যখন এরকম ভাবে হালাত আসে, হালাতের উপরে সবর করে, আর এরকম ভাবে সবর যখন করবে, তো আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক ওই উম্মে জামিল থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করছেন। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे
मेरे काम का मकसद वो इहयाए सुन्नत है। इहया व जमीअ मा जा बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नतों को जिंदा करना है। सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? अल्लाह अकबर। आप हमारे प्यारे भाई बांग्लादेश वाले, अल्लाह आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़े प्यारे लोग हो आप जैसे लोग तबलीग का काम पूरी दुनिया में कर सकते हैं। बड़ी सिफात है आप लोगों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत क्या है? आप हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले आए। उमैर इब्ने वहाब वो भी मदीने मुनव्वरा आ गए, अभी ईमान नहीं लाए। तलवार गले में लटकी हुई है और कहने लगे मक्के के शैतानों में, और खींचकर हुजूर के पास ला रहे। अल्लाह अकबर। हर दाई इस सुन्नत को जिंदा करे कि दावत देने में नागवारियां जितनी आए, अखलाक बढ़ते जाना चाहिए, नरमी तवाज़ो बढ़ते जाना चाहिए। ये नबी की शान कि आपने देखा तो जो उमर आपके ससुर है, जो उमर आपके बाद सिफात नबूवत रखते हैं, ऐसे उमर को डांट कर कहा उमर को छोड़ दो। उन्होंने जल्दी से छोड़ा, वो तो इशारों के गुलाम। और आपने दुश्मन को कहा उदनु मिन्नी या उमर, ए उमर मेरे पास आ जाओ। अल्लाह अकबर। सहाबा डर रहे हैं कि तलवार हाथ में है और ये जहरीला आदमी शैतानों में से एक शैतान, और ये आपके करीब जा रहा है, कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। और आप बड़े प्यार से कह रहे हैं उदनु मिन्नी या उमर, और करीब आ जाओ। एकदम करीब आ गए। आपने पूछा उमर मक्के से मदीना किस इरादे से आए हो? वो मेरे बदर में मेरे भाई को आपने कैद किया है, उसके बारे में बात करने के लिए आया हूं। आपने फरमाया रात के अंधेरे में काबतुल्लाह की जड़ में जो हतीम है ना, वहां दोनों बैठे हुए थे, तुम सफवान इब्ने उमैया और तुम थे उमर। तुमने उससे कहा अगर कोई मेरे बीवी बच्चों को देख ले, मेरे कर्ज को संभाल ले, तो मैं नऊज़ बिल्लाह अभी जाकर हुजूर को कत्ल करूं। और तलवार को तुमने तेज किया और जहर में उसको बुझाया ताकि तकलीफ से तड़प तड़प के मरूं। तो उमर क्या तुम इस बात को छुपा सकते हो? वो उमर फौरन आपके पांव पर गिर गए, आपके पांव चूमने लगे, आपको लिपट गए और कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए नबी जी, ये बात मेरे और सफवान के अलावा किसी को मालूम नहीं। मैंने बहुत तेजी से मक्के से सफर किया है, चुपके से निकला हूं, किसी को बताया नहीं अपना इरादा। ये मेरा छुपा हुआ इरादा सिर्फ अल्लाह ने आपको बताया है। आप अल्लाह के नबी हैं और आज से मैं पूरी जिंदगी आपके दीन की खिदमत के लिए तैयार। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করেন, মানার তৌফিক দান করেন। হযরত বলতেছিলেন যে দাওয়াত তো আখলাক চায়, দাওয়াত তো সবর চায়, দাওয়াত তো আখলাক চায়। বলে যে বাংলাদেশের মানুষের হযরত বেশ প্রশংসা করতে ভালোই। তো যাই হোক, আসলে তো আমরা ওইরকম কাম করতে পারি না যে হযরত এত প্রশংসা আমাদেরকে করবে। বলে বাংলাদেশের মানুষ তো মাশাআল্লাহ তাবলীগের জন্য বড় উর্বর জমিন বাংলাদেশ, মানুষের দিলও বড় নরম। আমরা হযরতের ধারণা অনুযায়ী আমরা ইনশাআল্লাহ দিল নরম করে আখলাকের সাথে ইনশাআল্লাহ মেহনত করব তো ভাই ইনশাআল্লাহ, কি বলেন? হ্যাঁ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক কেমন ছিল? যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন, কিন্তু ওই মক্কার কঠোর কাফেররা বলে যে তাদের ভিতরের যে ক্রোধ ছিল, ওই ক্রোধের অগ্নি এখনো এরকম ভাবে থামে নাই। তাদের ভিতরের ক্রোধের আগুন বলে যে দাউ দাউ করে জ্বলতেছিল। তো তার মধ্যে সব থেকে বেশি কঠোর যেটা ছিল, তার মধ্যে একজনের নাম হলো উমাইর ইবনে হারিস ওয়াহাব। উমাইর ইবনে ওয়াহাব বলে যে এরকম ভাবে সেও এরকম ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বলে মক্কা থেকে রওনা দিছে। আর মক্কা থেকে রওনা দিছে, তলোয়ার তেজ করছে, আর এই ধারালো তলোয়ার নিয়ে এরকম তলোয়ারের মধ্যে আবার বিষ মাখাইছে, বিষ। আর লোকটাও ছিল এরকম ভাবে বড় শক্ত মিজাজের, আর এরকম কর্কশ শক্ত মিজাজের। তার তলোয়ার ছিল ধারালো, আর ধারালো তলোয়ারের মধ্যে বিষ মাখায়ে মিশ্রণ করে এরকম মদিনার পথে রওনা। বলে যে যখন রওনা দিয়ে আসছে, একবারে মদিনার কাছে চলে আসছে,
হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখে বলছে যে ওই কঠোর কাফেরটা এরকম ধারালো তলোয়ার নিয়ে, বিষাক্ত ধারালো তলোয়ার নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্রমণ করার জন্য আগেছে। হযরত উমরও নিজে গেছেন। উমর আগায় গিয়ে ওরে এমন ভাবে ধরছে, তলোয়ারের লাগা, তলোয়ারের খাপ, আর এই যে ওর এরকম ভাবে কলার, একবার উমর তো শক্ত ছিলেন, বিশাল শক্তিশালী, এমনি করে খপ্পপ করে ধরে একবারে তলোয়ার সহ একবারে গ্রেমান ধরে এরকম ধরে হুজুরের কাছে নিয়ে আসছে। এ তো বদ নিয়তে আসছে, নিয়তটা বড় খারাপ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাকি আক্রমণ করে ফেলে, এই তো ধরে নিয়ে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরছে না, ও যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে উমাইরকে যে ধরছে এইভাবে, এটা নবীজির কাছে বেশি পছন্দ হয় নাই। যদিও ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের একদিক দিয়ে শ্বশুর, আর একদিক দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই নবুয়তি যেই সিফাতগুলো আল্লাহ পাক ওমরকে দান করছেন, এত সত্ত্বেও ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপরে যথেষ্ট পরিমাণ রাগ হয়ে গেছে। ওমর, তুমি কি করলে তার সাথে? কেন তার সাথে এরকম ভাবে কঠোর ব্যবহার করলে? তার সাথে এরকম ভাবে কঠোর ব্যবহার কেন করলে? তুমি তাকে ছেড়ে দাও। বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই ব্যক্তির নিয়ত তো বেশি ভালো না, কেননা এরকম ভাবে খারাপ নিয়ত আপনার কাছে আসতে, না জানি আপনার উপর আক্রমণ করে ফেলাই কিনা। কয় না, আসতে দাও আমার কাছে, উদনু মিন্নি, কয় আমার কাছে আসতে দাও, আমার কাছে আসতে দাও, কাছে আসতে দাও। দেখেন নবী যারা হয় কি পরিমাণ আল্লাহ পাকের উপরে একই বিশ্বাস থাকে, যে ও কিছুই করতে পারবে না, ওর কোনো কিছু করার ক্ষমতা নাই, একমাত্র আল্লাহ যদি আমাকে হেফাজত করে ও কিছুই আমাকে করতে পারবে না। বলে, আসতে দাও আমার কাছে, উদনু মিন্নি, আমার কাছে আসতে দাও। যখন একবারে কাছে আসছে, আসার বলে বলে, এই ও মায়ের কি নিয়ে আসতে বলো মদিনায়, মক্কা থেকে মদিনায় কি উদ্দেশ্যে আসতে বলো, উদ্দেশ্য কি, মতলবটা কি বলো। বলে যে আপনি ওই যে বদরের যুদ্ধে আমার ভাইকে কয়েদি করছেন আর আমার ভাইয়ের সাথে এই ব্যবহার করছেন, আমি সেই বিষয়ে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে আসছি। তুমি জিজ্ঞাসা করতে আসছো না? তুমি ওই যে হাতিমে কাবা শরীফের সামনে যে হাতিম যে খালি অংশটুকু আছে, ওই জায়গার মধ্যে তুমি আর এরকম সাফওয়ান, তোমরা এই দুইজন মিলে এই পরামর্শ করো নাই যে এরকম ভাবে ধারালো আর এরকম বিষাক্ত তলোয়ার নিয়ে তুমি আমার উপর হামলা করবা, আর চুপে চুপে একাই তুমি চুপকে চলে আসতো, কেহ এই যাতে না জানে, আর চুপে সরে এসে তুমিও আমার উপর হামলা করবা, আঘাত করবা, এই পরামর্শ তোরা দুইটা মিলে ওই জায়গার মধ্যে করো নাই? এখন উমায়ের ওয়াহাব বলে, আরে এই দুইজনই তো ছিলাম, আর তো কেউই আমাদের সাথে ছিল না। এই ঘটনা কিভাবে মোহাম্মদ জানলো? নিশ্চয় এই ঘটনা যে জানাইছে সে মোহাম্মদের প্রভু আল্লাহ জানাই দিয়েছে। এই কথার উপর যখন বিশ্বাস হয়ে গেল, হুজুরের পায়ে পড়ে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে পড়ে কালিমা শাহাদাত পড়ে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, কালিমা শাহাদাত পড়ে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। বলছে এটাই হলো হুজুরের আখলাক। বলছে এইরকম আখলাক দিয়ে যখন মেহনত করা যাবে, একজন কাফেরের সাথে যখন এরকম আখলাক দিয়ে মেহনত করা হবে, সেও এরকম ভাবে ইসলামের ছায়াতলে আসবে, সেও এরকম মুসলমান হবে। এইটাই হলো দাওয়াত শিখায়, সবর শিখায়, আখলাক শিখায়। सबसे बड़ी सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महासुन्नत और लगातार सुन्नत और पूरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा वो इनफरादी दावत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर दावत में आदमी थकेगा तो अल्लाह को रहम आता है। देखो बात समझना, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सहाबा दावत देते देते बाकमाल हुए। सहाबा जो इतने बाकमाल हुए वो दावत देने से। बहुत ध्यान से बात सुनना, अगर मुसलमान अपनी दावत को बढ़ा दे, इसमें छुपी हुई सलाहियत वो अल्लाह उजागर कर दे। जैसे बीज है, जमीन में डाला जाए तो वो बीज अंदर से उसकी जो ताकत है वो जाहिर करता है, कोपल निकले, उसमें शाखे पत्ते तैयार हो, ये एक दरख्त और गाछ बन जाए और फल फूल वाला बने। बीज के अंदर गुठली में सब चीज छुपी हुई है लेकिन नजर नहीं आती। ऐसे हर फर्दे उम्मत के अंदर हजारों लाखों इंसानियत की हिदायत छुपी हुई है लेकिन इंसान को नजर नहीं आती। वो जो उजागर होती है, वो जो खुलकर आती है, वो दावत से खुलकर आती है। जो भी मुसलमान अगर इस खैरखाई के जज्बे से दावत देना शुरू करे, अल्लाह का कुर्ब मिले, अल्लाह की मोहब्बत मिले, अल्लाह की मारिफत मिले, अल्लाह का खौफ व डर मिले। और ये अजीब बात है, बहुत ध्यान से समझना, अजीब बात है कि अल्लाह के साथ ऐसी चीज है किसी और के साथ नहीं। शेर से डरेगा तो भागेगा, जिससे डरेगा भागेगा, जिससे मोहब्बत करेगा चले जाएगा, उसके करीब जाएगा। लेकिन ये बात
दोनों चीज किसी एक में जमा नहीं होती, लेकिन अल्लाह के साथ ये बात है, जितना अल्लाह की बड़ाई बोलोगे अल्लाह की मोहब्बत भी आएगी और अल्लाह का खौफ और डर भी आएगा। अल्लाह का खौफ हर खैर की रहबरी करेगा। तमाम के तमाम सहाबा का ये मिजाज था कि लोगों की खैर खाई, इंसानों के साथ भलाई का जज्बा, एक एक की खुशामद, तो उनके अंदर की सलाहियतें उजागर हुई। हजारों लाखों इंसान सहाबा के हाथों पर हिदायत की तरफ आ गए। मेरे मोहतरम, इस इज्तिमा का मतलब बयान और तकरीर नहीं है। इस इज्तिमा का बुनियादी मकसद हर फर्द उम्मत को दावत पर लाना है, बुनियादी मकसद पर लाना है, नबियों वाली मेहनत पर लाना है, सहाबा वाली मेहनत पर लाना है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनीब अज़दी कहते हैं, सुबह को निकले आप, साफ सुथरे कपड़े, सूरज, सुनना इस बात को, अल्लाह तेरे बाबा को नहीं होने देगी और अचानक के कत्ल होने का खौफ न कर, अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है। जो ये मेहनत करेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। मुनीब अज़दी कहते हैं, मैंने पूछा ये बच्ची कौन है, तो मालूम हुआ कि ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दावत के अंदर एक खैरखाई का जज्बा होना चाहिए, भलाई का जज्बा होना चाहिए। दाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाले पर भी एहसान करता है। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ হযরত ইমাম ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলছেন, এই মেহনতের মাকসাদ হলো সমস্ত সুন্নতকে জিন্দা করা। ইহয়াউ জামিউ মা জা বিহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত সুন্নত নিয়ে আসছে, এই দাওয়াতের মেহনতের মাকসাদই হলো এই সুন্নত সমূহকে জিন্দা করা। আর হুজুরের যত সুন্নত ছিল, এই সুন্নত সমূহের মধ্যে মহা সুন্নত হচ্ছে দাওয়াত ইলাল্লাহ, মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়া। বলে যে এটা হলো ইনফরাদি দাওয়াত, যেই ব্যাপারে আমরা একবারে অনেকেই আমরা এরকম পিছিয়ে আছি, ইনফরাদি দাওয়াত আমরা দেই না। নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আমরা ইনফরাদি দাওয়াত দিব তো ভাই ইনশাআল্লাহ। কি বলেন? বলছে ইনফরাদি দাওয়াত, বলছে এটা এত বড় শক্তিশালী জিনিস, এই পরিমাণ শক্তিশালী জিনিস ইনফরাদি দাওয়াত। বলে যে মানুষের মধ্যে যে ইস্তেদাদ আর যোগ্যতা এরকম ভাবে লুকায় আছে, ছুপে আছে, এই মেহনতের দ্বারা এরকম ভাবে তার যোগ্যতা এরকম ভাবে প্রকাশ পাবে, তার যোগ্যতা ফুটবে ইনফরাদি দাওয়াতের দ্বারায়। সত্যিই প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক এক যোগ্যতা রাখছে, এক জওহার রাখছে। বলে যে মনি মুক্তা জওহার ফুটবে কিসের দ্বারায়? বলে যে ইনফরাদি দাওয়াতের দ্বারা এগুলো ফুটবে। যত মানুষ ইনফরাদি দাওয়াত দিবে তার যোগ্যতা এরকম ভাবে ফুটতে থাকবে, যোগ্যতা আসতে থাকবে। তার উদাহরণ হলো বীজের মতো বীজ, যেমন ছোট্ট বীজ দেখলে ছোট দেখা যায়, আসলেই এরকম ভাবে বীজ যদি এরকম ভাবে উন্নত মানের হয়, উৎকৃষ্ট মানের বীজ যদি হয়, আর জমিনটা যদি এরকম ভাবে উর্বর জমিন হয়, হামওয়ার জমিন হয়, এই উৎকৃষ্ট মানের বীজ এরকম ভাবে সেটা যদি উর্বর জমিনের মধ্যে যদি বপন করা হয় আর সেচ দেওয়া হয়, পরিচর্যা করা হয়, ওই ছোট্ট একটা বীজ থেকে যেমন বিশাল বড় একটা এরকম ভাবে ফলদার একটা বৃক্ষ হবে। আর ওই ফলদার বৃক্ষে এরকম ভাবে হাজারো কোটি ফল ধরবে। সেই গাছের মধ্যে, ছোট্ট বীজের মধ্যে কি পরিমাণ যোগ্যতা রয়ে গেছে যে এত বড় গাছ হয়ে গেল, আর ওই গাছে ফুল হলো, ওই গাছে পাতা পল্লব হলো, ডাল টেহনি হলো, ওই গাছের ফল হলো, আর ফলের মধ্যে এরকম ভাবে কি সুন্দর স্বাদ ও মিঠাস পয়দা হলো। মেরে দোস্ত, মেরে বুজুর্গ, প্রত্যেকটি মানুষের উদাহরণ হলো একটা বীজের মতো। যদি এই বীজের উপরে মেহনত করা যায়, যদি দাওয়াতের ইনফরাদি দাওয়াত দিয়ে ওই লোকটাকে তৈরি করা হয়, আল্লাহু আকবার, বলে যে ওই লোকটার মধ্যে সুন্দর সুন্দর ফসল হবে, সুন্দর সুন্দর ফল হবে, দামি দামি জিনিস তার মধ্যে আসবে, ঈমান ইয়াকিন পয়দা হবে, সবর তাহাম্মুল আসবে, দামি দামি জিনিস তার মধ্যে পয়দা হবে। এই জন্য হযরত ইমাম ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এরকম ভাবে এই কাজকে এরকম ভাবে মহাসুন্নত বলছেন। আর বলে প্রত্যেকটি সাথী, প্রতিটি মেহনত করনেওয়ালা, প্রতিটি মুসলমান সেজন্য এই দাওয়াতের এই মোবারক মেহনতকে, এই মহাসুন্নতকে আঁকড়ে ধরে আর এই মেহনতকে সেজন্য করা শুরু করে। এই জন্য বলতেছিলেন যে এরকম ভাবে এই মেহনতের দ্বারাই তো